जिथों तक आवाज़ सिख संगत सुन रही है जां लाइव ते बैठ के सज्जन वेख रहे ने, आओ चोजी प्रीतम धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सरबंस दानी अमृत दे दाते कलगीधर पिता वालों बख्शी हुई फतेह प्रवान करियो। कोई भी रसना वांझी न रह जाए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज पंथक होके दे थड़े उत्ते 207वां दिन है। ये कह लिए कि सानू 7 महीने होने वाले इत्थे बैठिया नू, जिस दा मुख मकसद सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे 328 स्वरूप जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज नरैणु महंत दी सोच दे धारनी बादल कोड़मे वालों खुरद बुरद करदियां चोरी बेच दिते गए, जिन्हां दे इंसाफ लई सिख संगतां ने मोर्चे लाए, जिन्हां दे विचों भाई रणजीत सिंह महाराज जी दे हजूर ताबिया बैठे ने भी उस कुट दा शिकार होए। कुट मार इन्नी कीती। भाई करतार सिंह निहंग सिंह वो भी उसे ही कुट मार दे शिकार होए। होर भी बहुत सारे सिंह पहला हाजरियां लवा चुके हैं। गुंडा ब्रिगेड कोलों नरैणु महंत दी सोच दा सबूत दिंदियां इन्नी क मार कुटाई की गई कि वो नरैणु दी भी रूह कंबी होएगी कि मैं तां दुश्मन बन के मारिया सी, इन्हां सज्जन बन के मारिया। उस मोर्चे नूं तारपीड़ कीता गया जिस दी मुड़ तर्जमानी करदिआं 4 नवंबर नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे सिख संगतां गुरुद्वारा अकाल बुंगा सिख सद्भावना दल अरदास की गई बाबा फौजा सिंह वालों। अज 7 महीनों के करीबन ये समा हो चुकिया इंसाफ की गल करदिआं। असीं इंसाफ लई जूझ रहे हैं। उहदे जिथे बादल के चोर बने दोषी बने इतिहास कलंकित किया 100 साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अकाली शब्द नूं दुनिया भर विच बदनाम किया बादल दलियां ने। वो तां चोर है ही सन, अकिरत घण है ही सन, जिन्हां ने हुण तक गोलकां खाधियां, जमीनां गुरु घर दियां खा गए, आटा दाल खा गए, कड़ाह प्रसाद खा गए, लंगरां दे बालन खा गए बेईमान। इत्थों तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप चोरी वेच के खा गए। इदों गर्क जाना होर कौन इन्ना वध गर्क सकदा सी। पर उन्हां तो वध कोई गरकिया तां पुलिस प्रशासन गरकिया जिन्ने चोरां दा साथ दिता है, कानून की परवाह नहीं की। उदों बाद पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह दा यह हाकमी ढांचा गरकिया जिन्हां दे मंत्रियां दे बूहियां दे बाहर जाके असी कीर्तन कर आए। जे किसे बूहे च बह के कोई कीर्तन कर जाए कुत्ता राज बहालिया फिर चक्की चट्टे। ये भाई गुरदास जी दे शब्द उल्टी वाड़ खेत को खाई। गुरु नानक साहब दे बचन कल काती राजे कसाई राजे सी मुकदम कुत्ते। जमीर वाला बंदा तां बाहर नहीं जे निकल सकता, वो तां मूँह नहीं विखा सकता जिहदे बूहे च बह के शब्द पढ़े गए होण। वो तां बाबर नूं भी शर्म मार गई सी, पर ये बाबरा तो भी बेशर्म निकले। अजे भी कहंदे असीं पंजाब दे भले लई तुरे होए, बेशर्म निकले। पंजाब दी सरकार कैप्टन दी चोरां नाल जाके रल गई बादलकियां दे नाल। जिन्ना टिल जिन्ना झूठ उन्हें बादलकियां नूं बचाउण ते लाया है, शायद इहदियां पुश्तां ने भी इन्ना झूठ ना कदे बोलिया होवे। कलंकित कर दिता है उन्हें पटियाले घराणे नूं। इत्थों तक कि जे पंजाब दे विचों जड़ां पुट्टियां जाणियां ते हुण इह पुट्टण वास्ते कैप्टन साहब लगे हुए ने कांग्रेस दियां पुट्टियां जाणगियां।
उदों बाद भरोसा जाता है कि सानू अदालतां दे विचों इंसाफ मिलू। उही होया जो होना सी ते जिहदा सानू पता सी। अदालतां दे विच गए 1984 दे विच अटैक कराउण वास्ते बादल किया ने सरदार गुरदेव सिंह दी बदली करके पंजाब तो बाहर सुटिया ते बीबी सुरिंदर कौर दा भरा बादल दा साला ਉਹਨੂੰ बदल के पंजाब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ के ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ फौज वाड़ ਦਿੱਤੀ गई। ਅੱਜ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ केस ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ जज ਦੀ बदली करके दूजा जज लाया गया और दूसरे जज ने 1 महीने ਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ छुट्टी भर ਦਿੱਤੀ। 5-6 तरीकां सुनाईਆਂ गईਆਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पुलिस प्रशासन ਨੂੰ हदायत की गई इत्थे अदालत दे विच पेश होके दस्सिया जाए ये सारा मामला की है। पुलिस ने अपनी उत्थे जिन्नी कारगुजारी किवें दी कीती सानू नहीं पता की कुछ होया। अखीरी उस केस नू डिसमिस कर दिता गया 7 अप्रैल वाले दिन। दोषी कह रहा मैं दोष कीता है, पड़तालिया रिपोर्ट जज दे टेबल ते पई है। असी कह रहे हैं साडे वल्लों मुकदमा दर्ज किया जाए ते जज कह रहा जी ये मुकदमा बनता नहीं। जिवें राम मंदिर ढाउण वाले कह रहे सी असी ढाया, बाबरी मस्जिद ढाउण वाले असी ढाई बाबरी मस्जिद, उन्होंने कहा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहे नहीं इन्हां नहीं तोड़ी, वो बयान दे रहे ने तोड़न वाले, जज कह रहा कि नहीं। हुण उदों बाद साडा भरोसा चलिया गया हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट। उन्हें की करना है ये हुण उहदे ते निर्भर है, पर असी अपनी ड्यूटी पूरी करांगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जग दी जोत ने। इन्हां नाल किसी किस्म की छेड़छाड़ करन वाला दोषी होवेगा ते दोषी ते मुकदमा दर्ज होवेगा, उन्होंने सजा दी जाएगी। जे हेठलियां अदालतां पुलिस प्रशासन पंजाब सरकार भज रही है, ये हुण सुप्रीम कोर्ट ही वेखेगा आने वाले समय कि की करना है। पर असीं अपनी ड्यूटी पूरी निभावांगे। अजे भी सानू भरोसा है कि हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट अगे हैगे ने, असीं उत्थे तक पहुंच कर रहे हैं। उदों बाद अज 29 मई है। अज दे दिन श्रोमणी कमेटी ते काबज थोड़ा जिहा पिछे चले जाओ ते जेरे बब्बर अकाली कहे जाते सन उन्हां नूं गैर पंथक करार दिता गया 29 तरीक नूं, और कट्टर हिंदूवादी तव ने 29 तरीक वाले दिन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ गई और भारत पंजाब छड़ जाण दीआं धमकियां भी दित्तियां गईयां। अज वो दिन भी 29 तरीक अज दा दिन मई दा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अज एक दिन वो भी जुड़ गया कि जिथे असीं अज वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे इंसाफ लई जूझ रहे हैं, पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन ते हेठलियां अदालतां नूं कहना चाहुंदे आ जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा तुसी इंसाफ ना दे सके ते पंजाब दे लोगों भुल जाओ तुहाडी जान माल इज्जत इत्थे कोई बचाउण वाला हैगा। ये समझ लिया जे भी इत्थे तुहाडी कोई सुनवाई नहीं होने वाली आने वाले समय च। उदों बाद किसान भरावां दी अरदास कीती जांदी है फतेह वास्ते। तकरीबन 6.5 महीने हो गए उन्होंने बैठे आने, अज तक कोई इंसाफ की किरण नजर नहीं आती। 6.5 महीनों तो लोक मारू नीतियां के खिलाफ जूझ रहे ने, इधर असी 7 महीनों तो बैठे हुए हैं। पर एक गल साडे च जरूर आई, अज करोने नूं लैके दुनिया गुलाम बन गई। जेड़े बामण नूं पुछ के आउंदे सी शाह बामण पंडित जी कढणगे, हुण शाह उन्हां दा थाणेदार बैठा कढदा है थाणे दे अंदर। किहड़ी तरीक नूं विआह रखना है ते किन्ने बराती होणगे ये तां थाणेदार दसू, हुण पंडित जी नहीं दसणगे।
दूसरे पासे कोई 10वीं ते भोग पाउंदा ते कोई 17वीं ते। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਭੋਗ ਕਿੱਦਣ ਪੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਗੁਲਾਮੀ, ਸਿਕੰਦਰ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਇੱਥੇ ਥੜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਆ ਟੈਂਟ ਵੀ ਉੱਡੇ, ਤੰਬੂ ਸਾਡੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਡਣੇ, ਪਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਫਰੀडम फाइटर ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੀ ਝੁਕਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ 40 ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੌਲ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਝਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਓ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਰਚਾਂ, ਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ, ਜਠੇਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ? ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ 6 ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹਰਮੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ न ਜਾਣਨੀ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ, ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟਿਆ। 6 ਦਿਨ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਲੀ, 87% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 84 ਦਾ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ,
ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੂੰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੂੰਜਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਗੂੰਜਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋ ਲੋਕ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 11 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ 1984 ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਿਆ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ 84 ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੁਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧੂ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ? ਦਿਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼? 25,000 ਦਾ ਆંકੜਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਗ ਪੜ-ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਨਿਹੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੋਗੇ 'ਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸਭ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦੀ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਥਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਾਂ? मैं क्या राजनीति ना कमिटमेंट ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੰਧ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊ। मैं क्या तेरियां भी तो गई ही, तू भी तो बहुत कुछ किया हुण तक, घर भी सड़े ने, परिवार मरिया, कई कुछ होया। भाई जरनैल सिंह नाल ओह इकत्तरता हुई, उदों बाद असी समागमां विच साडी फतेह जरूर हुंदी रही, पर किते कल्ले बह के साडी कोई मीटिंग, कोई फोन ते इस तरह की गल नहीं हो सकी जिहड़ी कोई रणनीति बना ली जाए, क्योंकि उन्हां राजनीति दा राह फड़ लिया। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਰ ਧਰਮੀ ਰਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵੇਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਨੀਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਜੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਪਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਭੇੜੀਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ MLA ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ 84 ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਏ ਨਕਾਓ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਸ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 87% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰਖਾਇਆ।
भाई जरनैल सिंह ने रखाया। दिल्ली दे विच आनंद कारज एक्ट पास होया, वो पास कराउण वाला भाई जरनैल सिंह सी, कोई होर नहीं सी। ਇਹ ਕਾਰਜ कौम ਲਈ पंथ ਲਈ ਉਹ कर गया ਤੇ ਜਿਹੜਾ हर ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਨਾ ਦੇਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਸੇ ਵਰਗੇ, ਜੀਕੇ ਵਰਗੇ, ਸਰਨੇ ਵਰਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਨਕਾਬ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੋਤੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖੋਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਵਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਚਾ ਲਓ, ਜਰਨੈਲ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੈ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਖੜਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਦੇਣ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣ। ਜਰਨੈਲ ਬਣੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਰਨੈਲ ਕੌਮ, ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਜਰਨੈਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਬੋਲੇ
सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਥੜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ठीक नहीं सी समझदा। लॉकडाउन के कारण वो इत्थे नहीं पहुंच सकिया, पर असी दिल्ली जाके ये जिहड़ा आवाज़ कौम जरनैल भाई जरनैल सिंह नूं ऐलान करते हैं, ये जिस तरह भी होएगा मान सन्मान उहदे परिवार नूं दिल्ली जाके आउण वाले दिनां च दिता जाएगा। ते दिल्ली तो भाई हरजीत सिंह भाई संदीप सिंह होनी होर उन्हां दे नाल वीर ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ सोग करके भी बड़ा माड़ा काम होया ये नहीं कह सकते क्योंकि माड़ा उन्हें कुछ नहीं किया, कौम लई चंगा करके गया। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, कहती छुट्टी नाल सच्चे मार्ग चलदियां, उस्तत करे जहान और धन जियो तिह को जग में मुख ते हर चित में, जुद विचारै देह अनित ना नित रहे, नव नव साग चढ़े भव सागर तारै, धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध सो दीपक ज्यो उजियारै, ज्ञान की बडनी मनु हाथ ले का तरता, कुतवार बुहारै। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ बन के गुरु पंथ की सेवा कर सकन और कौम के नां ते गदारी करन वाले गदारां नूं दुनिया भर के सामने नशर कर सकन। सतगुरु अगे अरदास करते हैं जिन्ने शरीर तुसी आए हो जीओ आया नूं 1 तरीक तो लैके 6 तक घल्लू घारा दिवस नूं समर्पित रोज सुखमनी साहिब जी दे जाप हुंदे ने। बेनती करांगा ये सिख संगतां आके हाज़री भरन क्योंकि सानू 7 महीने हो चले बैठे हैं, असी 7 साल भी बैठे रवांगे कोई फर्क नहीं पैना, आवाज़ जरूर देंदे रवांगे पर सफलता संगत जी तुहाडे आया ही होनी है। इसलिए समा कढ के जरूर आयो, नहीं आओगे तो सरकारां दे लॉकडाउन करफ्यू करोने की भेट चढ़ जाओगे, वो कौडी बदले रतन त्यागे वाली कहानी बन जानी। इसलिए आओ घर दे अंदर आत्म हत्या करन नालों बाहर निकल के शहीद होने नूं तरजीह देईए, वो साडा सफल हो सकता है। सारिआं नूं जीओ आया आखदा है। गुरु घर दा कीर्तनिया सिख सद्भावना दल दा सेवादार होने नाते जिन्ने सेवादार आए ने शरीर आए ने सारिआं नूं जीओ आया। लंगरां दी सेवा करन वालियां दी अरदास, जल पानी दी सेवा करन वालियां दी अरदास, सतगुरु सब नूं चढ़दी कला बख्शे। भाई साहब सिंह होना ने वार वार हुक्म लाया जी
मैं हुक्म ही कहांगा, सिखां दे हुक्म ही हुंदे ने भी सानू 2 मिनट ਲਈ एक कविता जरूर दिओ। भावें कि साडे इत्थे जथे बैठे सी होर भी 10-15 मिनट कीर्तन करन लई, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਰੀਬਨ 2:15 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਭੋਗੋਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਭੋਗੋਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,